Let me solve this problem. A domestic food freezer is to be maintained at a temperature of minus 15 degrees centigrade. This is the refrigeration temperature. The ambient air temperature, that is surrounding temperature, is 30 degrees centigrade. If the heat leaks into the freezer at a continuous rate of 1.75 kilojoule per second, that is the heat leakage to the system, find the power required to pump this heat out continuously if the actual COP is one third of theoretical COP. What we need to find here is the power input in terms of joule per second or watt. Also, there is one condition. The actual COP is one third of a theoretical COP. Before that, let me draw the block diagram for refrigerator. Draw a box like this, which is connected to the refrigerator R, and one more box which is connected to refrigerator. Here we need to write as T2. What is T2? It is the cooling effect. It is the minimum temperature. I can say T minimum. Imagine there is some amount of heat that is going inside to the refrigerator, or I can say I will place one object inside this refrigerator. It contains Q2 amount of heat. That exactly same amount of heat, that is Q2, I need to remove from the object, which will create a refrigeration effect. So what is Q2 here? Here Q2 means the heat leakage to the system. Now what is Q2? Q2 is nothing but the refrigeration effect. How this Q2 will be removed from the object? By giving some work input, that is W. This is exactly what we need to find. What is W? Heat transfer rate will be in terms of Q1. Now it will transfer the heat to the surrounding, which is little bit higher temperature. I can say T max here. In this case, this is surroundings. Okay, let us apply the golden rule here. Golden rule says whenever to the system, if there is some work input or if there is work done on the system, that will be negative. Heat supplied to the system in terms of Q2, it is always positive. Heat rejected by the system in terms of Q1, it is always negative. I am only drawing this in terms of heat supplied and heat rejected. With that, the W is negative because work done on the system. Q2 is positive because heat supplied to the system, and Q1 is negative because the heat is rejected by the system. Considering this, I can write the equation for W. W is equal to heat supplied, that is plus Q2, minus heat rejected, that is minus Q1. But this W is minus, it is work done on the system. Let me take this minus to the other side of the equation. W is equal to minus, bracket open, Q2 minus Q1, bracket close. Now we have to multiply this. W is equal to minus Q2 minus minus plus Q1. Just rearrange this. Therefore, W is equal to plus Q1 minus Q2. This is the formula to calculate the work input. Also, we know coefficient of refrigeration is given by refrigeration effect, I'll write in short form, divided by work input. Therefore, COP equal to refrigeration effect is nothing but Q2 divided by work input is nothing but W. This is the second formula which we can use in a refrigerator problem. With this, let me write down the given data. What is given? What is minus 50 degrees centigrade? It is the minimum temperature, right? So we have minimum temperature as T2. Therefore, T2 is equal to minus 15 degrees centigrade. Immediately minus 15 plus 273. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದು minus 15 plus 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 258 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್. Next, what is 30 degree centigrade? It is maximum temperature, that is surrounding temperature. So I can say T1 is equal to 30 degree centigrade. Immediately 30 plus 273 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 30 plus 273 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 303
ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬಂತು. ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಇಫ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಲೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫ್ರೀಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ at the rate of 1.75. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Q2 ಅಲ್ವಾ? ಹೀಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Q2. Therefore, what is Q2 here in the given data? 1.75 ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1.75 ಇಂಟು 10⁻³ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆರ್ ಈ ರೀತಿಯೂ ಬರಿಬೋದು, ಆರ್ Q2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.75 ಇಂಟು 10⁻³ ವ್ಯಾಟ್. ಯಾಕೆ? ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ COP. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ COP ಈಸ್ 1/3 ಆಫ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ COP. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡುವ. COP ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಅಂದರೆ 1/3 COP ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್. ಇಷ್ಟು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌ. I hope you have noted down the previous given data. With this, let me write down the equation first. We have derived W is equal to what? W is equal to Q1 minus Q2. ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೈಹಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ COP ಏನು ಬಂತು? COP is equal to ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ COP ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W. W ಅಂದರೆ ಏನು? W ಅಂದರೆ Q1 ಮೈನಸ್ Q2. ದೇರ್ಫೋರ್ COP ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q1 ಮೈನಸ್ Q2. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಮೈನಸ್ Q2. ಈ ರೀತಿ ರೀಸನ್ ಹಾಕಿದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ COP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q1 ಮೈನಸ್ Q2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು. ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ COP ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ T2 ಹಾಕಿ, Q1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ T1 ಹಾಕಿ, ಅಗೇನ್ Q2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ T2 ಹಾಕಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ ಎ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ COP. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ COP ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ? ಇಲ್ಲಿ COP ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ COPನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದುಬಿಡಿ. COP ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T1 ಮೈನಸ್ T2. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಈಕ್ವಲ್ ಟು T2 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 258 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T1 303 ಮೈನಸ್ T2 258. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 303 ಮೈನಸ್ 258 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಬಂತು. 258 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು COP 5.733 ಬಂತು. ಯಾವ COP ಅದು? COP ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5.733. ಇದು ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್? ಇಲ್ಲಿ T2 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿದೆ, T1 ಮೈನಸ್ T2 ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ COP ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ COP ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ವಿ ನೋ COP ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ COP ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್. ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. COP ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. COP ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1/3 1/3 ಆಫ್ COP ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್. COP ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ COP ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5.733. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 5.733 ಅಂತ. ಒಮ್ಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿ.
ಅದು 1/3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿ. 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5.733 ಅಂದರೆ 5.733ನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.911 ಬಂತು. COP ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇವಾಗ? 1.911 ಅಷ್ಟು ಬಂತು. ಇದು ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ಸೇ. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ COP ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್, ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ. ದೇರ್ ಫೋರ್ COP ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, COP Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W ಅಂತ, ಆ COP ಬದಲು COP ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ COP ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು? W ಬೇಕು. ಓಕೆ, Q2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? COP ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q2, ಆರ್ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ COP ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Q2 ಗಿವನ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.75 ಇಂಟು 10⁻³ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. COP ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.911 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 1.911 ಇದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಡಿ 1.75 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟು 10⁻³ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯೇ ಬರಿಬೋದು. ಇಂಟು 10⁻³ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟು 10⁻³ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆನ್ಸರ್. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1.911. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ 1.75 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1.911 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತದ್ದು? 0.9156 ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಂಟು 10⁻³ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.9156 ಇಂಟು 10⁻³ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? Q2ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿತ್ತು? ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡೇ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.9156 10⁻³ ಕಿಲೋ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯೂ ಬರಿಬೋದು. ಆರ್ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.9156 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದುಬಿಡಿ. ಜೋಲ್ ಪರ್ ಇಂಟು 10⁻³ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 10⁻³ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? 10⁻³ ಅಂದರೆ 1000. ಇದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್. ನಾವು ಕಿಲೋ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 10⁻³ ಅಂದರೆ ಕಿಲೋ, ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಪವರ್. ಮೂರು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪವರ್ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿರೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯೂನಿಟ್ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಟನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. Open YouTube application in your smart device. In search option type as DMEC. This is the DMEC channel logo. Just click on the channel logo and then click on videos. You will find the list of DMEC videos here. Click on playlists. Here the videos are sorted according to the topic. Open a video. If you are new to this channel then hit on subscribe button. Also hit the bell icon for instant notifications of upcoming videos. Open your web browser. Go to google.com. Here in the search option, just type DMEC and hit on search. This will show the result as Deekshit Kumar. You are the creator of the web page. The full web page address is dmeckvgp.wordpress.com. Just click on this to open DMEC web page. Close and accept the cookie policy.
If you are using a mobile phone to browse, just click on 3 horizontal line, that is the menu button, which will explore all the home pages. You can open any page by simply clicking on the particular page. You can find here all the DMEC videos, also can download the documents related to Diploma Mechanical Engineering.